Good morning, everyone. So, in the previous class itself, we have started with the first chapter of first unit, that is Introduction to the Computer Network. And in the previous class, we saw the definition of network, computer network, distributed processing, and then the criteria that a network has to meet. Three criteria. One is performance, the second one is reliability, and the last one is security. Right? And today we'll discuss about the types of connections. Okay, as you all know, what is a network or what is a computer network? In the previous class, I have given the definition of that word. Network ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ? When at least two. At least two means two or more systems. ಎಷ್ಟು ತನಕ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಿ? When two or more devices are connected to one another, then that formation is called as a network. Connected to each other. How they are connected? It is through the link. They are linked with each other. What is that link? It is a communication pathway. It is a path through which the communication takes place. ನೀವು ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡೇಟಾನ ರಿಸೀವ್ ಎದರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ ಲಿಂಕ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Data is transferred via that link. So communication pathway ಯಾವ್ದನ್ನ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನಲ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದಟ್ ಲಿಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕೇಬಲ್. ವೈರ್ಡೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. There should be connectivity between the two devices, then only the communication can take place. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಪಾತ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಟೂ ಡಿವೈಸಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದ್ ಅದೇ ಲಿಂಕಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ ಹಾದಿ ಅದ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿವೈಸಸ್. They want to have a communication. Then both the devices should be connected through the same link. ಇದು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅದ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತು, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತು. At the same time and to the same link, then only communication can take place. ಇನ್ನೊಂದದ. ಇದು ಒಂದು ಲಿಂಕು, ಇದು ಒಂದು ಲಿಂಕು. One system is connected to this link and another system is connected to this link. Whether these two systems can communicate with each other? No, it's not possible because the link to which they are connected are different. So, bare connected, if it is connected to one of the communication channel or pathway, ashte sufficient agangilla. Communication occur agbeku. For communication to take place, that system should be connected to the same link at the same time. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅವಾಗನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಲೈನಿಗೆನೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಲಿಂಕಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಲಿಂಕಿಗೆನೆ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲಿಂಕ್. ಆ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? Point to point and multi-point.
1 second. Board shine ಆಗ್ಲಿಕತ್ತೈತೇನ? Is the board shining or it is visible? Board ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕತ್ತೈತೋ ಅಥವಾ ಶೈನ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತೈತೋ? See now, is it shining? ಇವಾಗ್ಲೂ ಶೈನ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತೈತಿ? Okay. So these are the two types in which the systems can be linked to the main line. ಯಾವ ಲೈನಿಗೆ ನಾವು systems ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಲೈನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ which is called as a link, the link to which the systems are connected, it can be established that linking can take place in two types. One is the point to point and another one is the multi-point. As the name indicates, ಈ ಎರಡು ಹೆಸರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತೈತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. Point to point, that means the systems are connected through the single cable. ಒಂದ್ ಎಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. That is what is called as a point to point connection. This is one station, or you can call it as one device. This is another device. This is one device which is referred as a station, and this is another station. Node, device, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹೆಸರಿಂದ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. So this is connected to this. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Point to point. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. The first station is one point which is connected directly to the another point. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Point to point link ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. It is called as point to point connection. One type of connection. Multi-point, that means ಒಂದೇ ಕೇಬಲ್ ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು. ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮಲ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್ ಟು ವಿಚ್ ಇದಕ್ಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಥರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, fourth system, fifth system. In this way, to the single communication channel, you're going to connect many systems, multiple, 1, 2, 3, 4. In this example, 5 systems are connected. That means bus topology alla. Naan aamele ಹೇಳ್ತೀನಂತ bus topology ಬಗ್ಗೆ. ಇದಿನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. And here you will be having the mainframe system. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? Mainframe system ಬರ್ತೈತಿ. This is also referred as client server architecture ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Client server architecture ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಚಾನಲ್, ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಎಲ್ಲಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತಾರ. ಆಲ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ? These are the hardwares that are used for connecting the system to the communication channel. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಡಿವೈಸ್.
ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ a drop point or it is called as a tap to which the system is connected to link. Using this hardware device called as tap, the systems will be connected to the communication channel or to the link. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ the capacity of the channel is being used by multiple systems. ಒಂದೇ ಚಾನಲ್ ಅದ, ಆ ಒಂದೇ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಎಲ್ಲಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತಾರ. And that is in turn connected with the mainframe computer, which is also called as a server. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಕರೀತಾರೆ. Clear? Point to point and multi point connections. ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಎರಡು ಎಂಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕೇಬಲ್, a cable is being shared by multiple systems. Droplets ಇರ್ತಾವ, ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವು ಒಂದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. Next we have is network topology. Network topology. Next heading is network topology. Before we start with the network topology, what actually is topology? Topology ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೀ ಟೋಪೋಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but the blueprint ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ you can call it as a design also. It is also called as design. ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಯಾವ ವೇ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೋಪೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. How the system, in which manner the system is connected with another system. ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ, ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸೈನ್, ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಏನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲೇಔಟ್ ಯಾವ ರೀತಿದದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ, ಟೋಪೋಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So that is what is called as topology. I'll just read out the definition of topology. The way in which the end systems or stations attach themselves to the network or how they are interconnected to each other. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವ ಮ್ಯಾನರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವು ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ, ಟೋಪೋಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. Network topology. Network topology defines the manner in which the nodes are geometrically arranged and connected to one another. Design ಅಂತ ಕರೆದೆ ನಾನು. ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡಿ. ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ when systems are connected with one another, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಐತಿ, there are many systems. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದು ಇದಕ್ಕ, ಇದು ಇದಕ್ಕ, ಇದು ಇದಕ್ಕ, ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಲೇಔಟ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಡಿಸೈನ್ ಫೈನಲಿ ನಮಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೋಪೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಔಟ್, or you can call it as which geometrical figure they form when they connect to each other or when they are going to attach themselves to the ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಡಿಸೈನ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೋಪೋಲಜಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ different types of topologies that you are going to study. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿಗೆ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಟೊಪಾಲಜೀಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ all those topologies. There are totally 5 which are given for your study. ನಿಮಗೆ 5 ಟೊಪಾಲಜಿನ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. First, we'll list out So these are the different topologies that you're going to study. Bus topology, ring topology, star topology, mesh topology and hybrid topology. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೊಪಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? Is it clear what actually is a topology? Okay, so these are the different topologies that you are going to study. Bus topology, as the name indicates, ಆಗ್ಲೇ ಆಕಾಶ್ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದ. Yes, you are absolutely right. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ನಾವು ಬಸ್ ಟೊಪಾಲಜಿ ಅಂತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಬಸ್ ಟೊಪಾಲಜಿ, ನೀವು ಬಸ್ ನೋಡಿರಿ, ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಬಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ? ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ವಿಂಡೋ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್, ಅದ್ರ ಬಾಜುಕ್ ಒಂದೊಂದು ಸೀಟ್ ಇರ್ತಾವ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ರೋ ಒಂದು ನಡು ಹಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೀಟ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೀಟ್, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೀಟ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಬಸ್ ಟೊಪಾಲಜಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಮನ್ ಕೇಬಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆದಂತ ಕೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಕೇಬಲ್ಗೆ it is also an example of multi connection, multi point connection. Only difference is ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಕೇಬಲ್ ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. So that the systems will be connected. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? It is called as bus topology. To the single system, the system, all other, to the single cable, all other systems will be connected. One the common cable ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕೇಬಲ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. And here also, for systems to connect themselves to that common cable, ಇದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕೇಬಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಂಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇನೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವಿ? ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾಮನ್ ಕೇಬಲ್. ಈ ಕಾಮನ್ ಕೇಬಲ್ ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಎದರಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾವು? ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ದ tap, which is a hardware device which establishes the connectivity. ಈ single cable ಗೆ connected, and at both the ends you'll be having a terminating devices. ಎರಡು ಎಂಡಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ? ಕೇಬಲ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ we are going to use the terminating devices. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್
ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಸ್ ಟೋಪಾಲಜಿ. ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಸ್ ಟೋಪಾಲಜಿ. ಇದಕ್ಕ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ರನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತ ಕಾಮನ್ ಕೇಬಲ್, ಇದಕ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವಿ, ಡ್ರಾಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ at many points. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರಾಪ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರಾಪ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲೇ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ ತಾವು ಆ ಡ್ರಾಪ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾವು. Now consider how the communication takes place. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಇವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ 1 2 3 4 5 ಇವು ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. These are the address of the system which are connected to this particular network. Now system 2 wants to send something to system 5. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಏನೋ ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಹೌ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಫ್ರೇಮ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ತನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ that drop communication channel is going to travel downward as well as upward. ಕೆಳಗ ಮತ್ತ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಕೇಬಲ್ ಅದು. And every system which is connected will ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಸಮೀಪಿದ್ರ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದು ಸಮೀಪಿದ್ರ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. Every system is going to receive that frame, and after receiving what they are going to do, they will just open the header. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹೆಡರ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಲರ್, 3 ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಹೆಡರ್ ಒಳಗ ಸೆಂಡರ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ರಿಸೀವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಂಬರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ದ ಹೆಡರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್. ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಯಾರಿಗ್ ಬಂದೈತಿ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೇಮ್ ಐತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಡೇಟಾ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಬೇರೆದವ್ರ ಡೇಟಾ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೇಬಲ್, ಓಪನ್ ಇಟ್. ಅದು ತನಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಮುಂದೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಾಕೊಂತ ಇರಬಾರ್ದು, ರಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂತಾನೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎರಡು ಸೈಡು ಕೂಡ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಫ್ರೇಮು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಾಕೊಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್, ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ಈ ದಂಡಿಯಿಂದ ಈ ದಂಡಿ, ಈ ದಂಡಿಯಿಂದ ಈ ದಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂತ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಕಡೆನೂ ಹೋಗೈತಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಂತು, ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೈತಿ, ಓದ್ತೈತಿ, ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತೈತಿ, ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಥರ್ಡ್, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂತೈತಿ, ಅದ್ರದ್ದಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. And one more thing is, you cannot just drop the packets on the cable. ನೀವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ you have to sense it. Carrier sensing capacity ಅದಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ, whether the cable is free or someone else is occupied. ಯಾರೇ ಬೇರೆದವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಅದಾರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ, then you are going to put the data, otherwise you need to wait until it becomes free. This is what is
ಬಸ್ ಟೊಪಾಲಜಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದ್ರೊಳಗ ನಿನಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿವೈಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೋರಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗೈತಿ, ರಿಮೂವ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. Because of these drop lines, adding a new system or removing is very easy. Addition ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಟೊಪಾಲಜಿ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋದು, ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಹೊಸ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಏನದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್. ಆದ್ರ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಏನದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅದಾವು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅದಾವ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಾಳ ಇತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದಾರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೇಬಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಈ ದಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಅದು ಆ ದಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ. 50 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಾವು, 4ನೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾವ್ದು ಫೇಲ್ ಆಗೈತಿ ನೋಡೋದು, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್. ನೀವೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೆ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಸ್ ಟೊಪಾಲಜಿ ಒಳಗ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಮೇನ್ ಕೇಬಲ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗೇನೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ತೆಗಿಯೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅದ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇಬಲ್, ನೀವ್ ಒಂದ್ ಕೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಯ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಬಸ್ ಟೊಪಾಲಜಿ. Is it clear? Okay. And next you have is ring topology. We'll study that in the next class. Sakishtu ivattige. Saka? Shall I continue or stop here only? Okay, we'll continue in the next class. Attendance ತಗೊಂತೀನಿ, ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆದವ್ರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಯಾರ ಒಂದಿಬ್ಬರು 3 ಮಂದಿ. Don't exit, I'll take the attendance.